ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ रंगरेटे गुरु के बेटियां बाबा जीवन सिंह रंगरेटा दल जथेबंदी दी पूरी टीम मैं उन्हों का तह दिलों धन्नवाद करदा हाँ, जिन्होंने अज पिंड मत्तेवाल विखे मीटिंग रखी और कौमी मसलियां दे उत्ते जरूरी गलबात जरूरी विचार वटांदरे करन वास्ते जागदियां जमीरां वाले जिन्ने भी रंगरेटे गुरु के बेटे मजहबी सिख और साडे वाल्मीकि समाज दे और साडे मसीह भाईचारे दे वीर भी इत्थे जागदियां जमीरां वाले इकट्ठे होए ने, क्योंकि गल ये है कि सानू हुण जागण की जरूरत है तो 2022 दे लई सानू हुण तो ही तैयारी करनी पेगी, सोच विचार करनी पेगी, विचार वटांदरे करने पैणगे कि राज बिना नहीं धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। और साहिब कमाल कलगीधर पिता जी कह के गए हैं कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ते ओ निज बल हथियारां नूं नहीं किया गया, निज बल है साडी ताकत, साडा एका। जदों साडा एका होएगा, साडी ताकत होएगी, असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिद्धांतां नूं फॉलो करते हुए अगे वधांगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दे लिखे संविधान नूं बचावांगे, संविधान नूं पढ़ांगे, संविधान नूं फॉलो करांगे, संविधान दे दायरे च रवांगे ते तां ही असीं आउण वाले समय दे विच अपनी कौम नूं कोई दिशा दिखा सकते हैं, कोई सेध दे सकते हैं, कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं। सो आप जी भी सारे जने दर्शन करो। ये सब जगदियां जमीरां वाले वीर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये हैं साडे चेयरमैन साहब बलजीत सिंह जी खालसा अमृतसर तो मत्तेवाल तो, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी खालसा मत्तेवाल तो अमृतसर तो और जागदियां जमीरां वाले, और साडे खालसा जी ग्रंथी सिंह खालसा जी बलदेव सिंह जी निशाने खालसा गुरुद्वारा साहब तो तरना दल तो, और होर भी जी मसीह भाईचारे तो पुरेवाल तो ये साडे अज इत्थे आए ने बहुत कौमी मसलियां दे उत्ते जरूरी कुछ मीटिंग वास्ते। ते अज ही भगवान वाल्मीकि पावन जो भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थान है, उत्थे भी अज एक बहुत जरूरी मीटिंग है। इस मीटिंग तो बाद मत्तेवाल तो बाद असी आश्रम जा रहे हैं, जो मूल निवासी समाज और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जो समर्पित ने भगवान वाल्मीकि नाम लेवा संगतां और उन्हों का जो मक्का है पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थान, उत्थे भी मीटिंग है, उत्थे भी असी पहुँचना है। तो इत्थे असी आप जी नूं सब दे दर्शन करवाना चाहुंदे हां जी। ये सब संगतां आईयां होईयां हन, ये सब जागदियां जमीरां वाले जो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की बोले सोनिहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी ये जो मीटिंग है, मैं सब तो पहला ते बाबा जीवन सिंह रंगरेटा दल जो जथेबंदी है जिहदे चेयरमैन साडी कौम के योधे बलजीत सिंह खालसा जी मत्तेवाल तो, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी और इस टीम के जिन्ने भी मैंबर, मैं क्षमा चाहांगा, माफ़ी चाहांगा भी अगर बाई चांस मैं नाम कई बारी नहीं लै पाउंदा तो दास खिमा दा जाचक है। इत्थे अज जो साडी मीटिंग है, मैं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा हां पूरी टीम का, जिन्हां ने दास नूं अज इत्थे बुलाया इस पवित्र नगरी अमृतसर विखे पिंड मत्तेवाल दे विच कौमी मसलियां दे उत्ते
ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਡੈਮਗੰਜ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਾਟਕ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਢਪਈਆਂ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ 1984 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਣਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ 1984 ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੇਕੇ। ਉੱਥੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਸਵਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ 92% ਨੰਬਰ ਆਏ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਔਰ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
8 ਤੋਂ 8 ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੇਂਦੇ ਜੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੂਨ ਰੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਰੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਮਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਜਗਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਵਿਪਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ 3 ਨਾਮ, ਪਰਸੂ, ਪਰਸਾ, ਪਰਸਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ 5 ਭਰਾ ਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ, ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ 15% ਵਿਪਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ 1585 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੱਟ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੱਟ ਉਹ ਅਣਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਹਿਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ। ਉਹ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ DNA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣਾ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। और बाकी मैं चाहांगा कि मेरी कोशिश यही है कि बेशक दास लुधियाने रहिंदा, पर आप जी दे नाल मोढे नाल मोढा ला के हमेशा खड़ेगा। जिथे किते साडी धी नूं कोई गलत शब्दावली वरतदा, मेरा पिछला इतिहास अगर तुसीं देखोगे ते जिथे किते भी किसी नाल धक्का होया, दास उत्ते जाके अड़दा रहा, सिर धड़ दी बाजी लाउंदा रहा, सिर ते कफन बन के घरों निकलदा जदों भी निकलदा। हमेशा आप जी दे नाल आ, आप जी दे नाल मोढा ला के चलेगा। और मैं ये गल कहना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि आप जी ਨੂੰ दास ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ मैं एक डॉक्टर हैगा, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ? ਕੋਈ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं तो अजकल शहरों के बंदा रहिंदा, अगला कहता यार अपना खाओ पियो ऐश करो, तो सानू की लोड़ पई है किसी के मामले दखल देने की। मैं अपनी प्रैक्टिस छड्डी, मैं बिल्कुल क्लीन शेव कोना मोना सी। अज आप जी दे वीरां दे योधियां दे साथ नाल ते उस अकाल पुरख, उस परमेश्वर, उस खुदा, उस वाहिगुरू ओदी किरपा दे नाल अज दास खंडे बाटे दी पौल लैके बोले सो निहाल, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ 10 ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ 2% ਆ, ਸਿੱਖੀ 2% ਦੀ ਸਿੱਖੀ 100% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ मैं अगर कोई शब्द दास के मूँह के फालतू निकल गया, दास के मदा जाचक है, हमेशा आप जी के नाल खड़ा है। जो भी आवाज मारिया करो कि दास हमेशा आप जी के नाल मोढे नाल मोढा ला के चलेगा। और कभी कोई धोखा, कोई बेईमानी नहीं कर सकता क्योंकि लोग पैसे के लिए अहुदियां वास्ते धोखे धड़ियां करते हैं। मेरी गड्डी नूं लाल बत्ती लगी हुंदी सी ते 2.5 लाख रुपया तनख्वाह सी ते उदा भी 2-3 लाख रुपया मैं कमा लैंदा सी। ਉਹ सब कमाई दे धंधे छड्ड के सिर्फ सच दे मार्ग दे उत्ते ਚੱਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਢਿੱਲੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਜ ਲੈਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਰੰਗਰੇਟਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ।
ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਖੁਦ ਨਿਪਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਜੋ 2022 ਆਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਫੌਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਰੰਗਰੇਟਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਆ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਮ ਹੈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਹਮਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਨਾਂ ਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਬਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਫਲਾਣੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਆ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਝੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਗੋ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀढ़ी ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੱਤੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਐਤਕੀ 2022 ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਪ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਲਈ ਆ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੋਲਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵੱਜਣ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੜਾ ਦਈਏ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੇ
ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਜੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਕ ਲਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰਿਮੋਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਤਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਸੈਲਫੀ ਟੇਢੀ ਲਾ ਲਾਂ ਇਧਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਨਾ ਰਵੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 405 ਦੇ ਕਰੀਬ 405 ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਰ 11 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਖਿੱਚਿਓ ਫੋਟੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਦਾਸ ਰੰਗਰੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਦਾਸ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ
ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ ਔਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ ਜੋ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ